ஐடி நிறுவனமான YCS போலி டிகிரி சான்றிதழ் மூலம் பணிக்கு சேர்ந்த ശരിക്കും ആളെ ഇനി ക്ലിയർ ചെയ്യണം. വെൽക്കം ബാക്ക് ടു എൻജോയ് നമ്മൾ റിയാക്ഷൻ ചെയ്യാൻ പോകുന്ന ഡ്രാഗൺ മൂവിയിലെ നെക്സ്റ്റ് സീനാണ്. இப்பதான் லஸ்ட் விட லவ் ஜாஸ்தியா ஃபீல் ஆகுது. He's Dragon 2018 batch. பச்சை 48 அரியர் கிளியர் பண்ணி திருவண்ணே காலேஜ் கம்பேர் பண்ணிருக்காரு. He is sincere but sometimes இப்படி அல்சாட்டியா பண்ணுவாரு. நான் பாத்துறேன். நீங்க கிளாஸ்ல போய் யூஸ் பண்ண கூடாது. சரி. கால் தெரி போனா காதல்ல நம்ம கொடுத்தாங்க. வீட்டுக்கு எஸ்டியா சொல்றா இப்போ ஆத்தல புரியுது. என்ன போட்டு தரதல அந்த டூல்ஸ் பண்ண பியூட்டி. நீ வேணா பாரு. இந்த ஃபைனல் செமஸ்டர் முடியதுல நான் இந்த பியூட்டியோட ரிலேஷன்ஷிப் இப்படி யாரல நான் குட்டிறாங்க. தல இப்போ அதே டென்ஷன் ஆகுது ஒரு கால் தெரிஞ்சு யாரு. Ma'am, he's not allowing me to study. Can I come and sit in first bench? Thank you, ma'am. Hey, buddy. Papa, ആരത് അഭിനയിച്ച നല്ല രസമുണ്ട്. So students, we'll continue tomorrow. Bye. രണ്ടുപേരുടെ ആ ഒരു ആഫ്റ്റർ എ ലോങ് ടൈം അല്ലേ, എമോഷൻ അൺഎക്സ്പെക്ടഡ് ആയത്, ഓൾമോസ്റ്റ് ആഫ്റ്റർ 6 years ആണ്. അനുപമ പെർഫോം ചെയ്തു. எங்க போனா சரி கொண்டு பிரின்சிபல் பார்க்கணும். உடனே பார்க்கறதுக்கு கவர்னரா ஒரு 10 நிமிஷம் வெயிட் பண்ணு, உள்ள மீட்டிங் போயிட்டு. ஹலோ சார், நான் யூனிவர்சிட்டி சோர்ஸ் கிட்ட பேசினேன்ப்பா. சூப்பர் சார், சொல்லுங்க சார், எவ்வளவு தரணும்? நீ வேற அவன் 1-2 பேப்பர்லாம் சேஸ் பண்ணலாம், 48 பேப்பர்லாம் நீ எவ்வளவு கொடுத்தாலும் வேணான்றான். சார் அப்படிலாம் சொல்லாதீங்க சார், உங்களை நம்பிதான் சார் இருக்கேன். ஏதாவது வழி இருக்கும் சார், ப்ளீஸ் சார். இதுக்கு ஒரு வழி இருக்குப்பா. என்ன சார்? படிச்சு பாஸ் பண்ணு. டேய் தம்பி, நீ உள்ள போலாம். வேற வழி இல்ல. வாடா, அட்லஸ் பெர்ஃபெக்ட்டா இருக்கு கேள்விப்பட்டேன். குட் சார். எதுக்கு சார் அவளை கேட்டீங்க? யார? எக்ஸ் கீர்த்தி தீபக் டிஎஸ்பி லெக்சர். அவன் பச்சா, அவன் நல்ல பொண்ணா சார். எதுனா ஒன்னே போய் லவ் பண்ணா? ஐ திங்க் ஷி இஸ் மேரிட் டு a good guy. வேறு தான் அவன் ஸ்டாஃபா போய் பண்ணிக்க. நிறுத்து. ஓய் எக்ஸ் யார் தெரிஞ்சு வேலை போகுது தான் வேலையா? சரி இப்ப தெரிஞ்சிச்சுல, அவளை வேலையை விட்டு தூக்குங்க சார். ஏய், அவன் எம்ஏ முடிச்சுட்டு இன்டர்வியூல நல்ல ஸ்கோர் பண்ணிட்டு வேலைக்கு சேர்ந்திருக்கா. அவளை எப்படி வேலையை விட்டு தூக்க முடியும்? வாட் ரைட்ஸ் டு ஐ ஹேவ்? தூக்க மாட்டீங்கல்ல? சரி அப்ப நான் கிளம்புறேன். தட்ஸ் யுவர் சாய்ஸ் மேன். உனக்கு தெரியும் கான்சிக்வன்சஸ் என்ன. ஐயோ சார் போதும் சார், சும்மா இந்த பிளாக்மெயில் பண்றது நிறுத்துங்க சார். நீங்க என்ன சார் என்ன போட்டு தரது? நானே என் மாமா மேனேஜர் கிட்ட உண்மையை சொல்லி புரிய வைக்கிறேன். தேவை அண்டர்ஸ்டாண்ட். இதுக்கு மேல உங்க டார்ச்சர் தாங்க என்னால இருக்க முடியாது சார். குட் பை. உண்மையை சொல்லிட்டு ஃபோன் பண்றேன், நான் உங்களை செக் பண்ணிக்கிறேன். செம்ம காண்ல இருக்கேன், ஓடிடு. ஓ ரயன் பெயராளி. மச்சான் என்ன முக்கியம், நான் சென்னை கிளம்புறேன். தப்பி தவறி கூட இங்க வந்துடாத, அதை சொல்லதான் உனக்கு கால் பண்ணேன். நம்ம கிரிக்கெட் குரூப்ல நியூஸ் லிங்க் கொண்டு வந்து பாரு. தனியார் ஐடி நிறுவனமான YCS போலி டிகிரி சான்றிதழ் மூலம் பணிக்கு சேர்ந்த 2 ஊழியர்களை பணி நீக்கம் செய்து காவல்துறையிடம் ஒப்படைத்திருக்கின்றது. மேலும் இது போன்ற போலி சான்றிதழ்கள் மூலம் பணிக்கு சேர்ந்த ஊழியர்களை தவிர்க்க பேக்ரவுண்ட் வெரிஃபிகேஷன் ப்ராசஸை மீண்டும் மேற்கொள்ள
மச்சான் இல்லாம வேண்டாம், வாழ்க்கையே போயிடும். எப்படியாவது படிச்சு 40 பேப்பரை கிளியர் பண்ணு. ஆப்ஷன் இல்ல. வெயிட். சார் ராகுல் நியூஸ் பார்த்தியா? இல்ல நம்ம கம்பெனியோட ஃப்ராட் பண்ணி சென்டர் அகேன் என்ன சொல்ற? ஓகே சார். ഓ നമ്മളെ കമ്പനിയിൽ നോക്കാം. Hey baby, hope your day was great. யார் மாப்பிள்ள தானே? ஒரு நிமிஷம் போன் கொடு. மாப்பிள்ள, சாரி ஃபார் தி டிஸ்டர்பன்ஸ். நியூஸ் பாத்தீங்களா மாப்பிள்ள? பாருங்க, நாமெல்லாம் கஷ்டப்பட்டு படிச்சு டிகிரி வாங்கினா இந்த பொறப்போக்கிட்ட போலீஸ் சர்டிபிகேட் வேலைக்கு சேர்ந்து இன்னைக்கு அரெஸ்ட் ஆயிட்டாங்க. மாப்பிள்ள, நானும் நம்ம கம்பெனில திரும்ப பேக்ரவுண்ட் வெரிஃபிகேஷன் பண்ண சொல்லியிருக்கேன். எந்த பரதேசியாவது மாட்டினா மாப்பிள்ள ஸ்ட்ரெயிட்டா வெட்டி சாச்சிட வேண்டியதுதான். சும்மா ஒரு இன்ஃபர்மேஷன் தான். ശരിക്കും ആളെ ഇനി ക്ലിയർ ചെയ്യണം. ഓ മറ്റേത് എന്തൊക്കെ കാണിച്ചോടെ അങ്ങനെ പോണ ഓ ആ മുല്ല തോർത്തെടുത്തിട്ടാണോ പോയത്? என்னப்பா ஒன்றும் சொல்லி புரிய வைக்கணும் போனேன். இப்போ துண்டாக்கான துணியாக்கான ஓடியாது இருக்க. என்னாச்சு? நான் பண்ற டார்ச்சரை பார்க்கும்போது என்னை கட்ட கட்ட வார்த்தை திட்டணும்னு தோணுதுல்ல? உண்மையை சொல்லு. ஓப்பன் சேலஞ்ச். நீ 48 பேப்பரை கிளியர் பண்ணி முன்னாடி வந்து நின்று என்ன கெட்ட வார்த்தை சொல்லி வேணும் திட்டு. நான் வாங்கிக்கிறேன். ഓ இப்போ போய் படி. வேற வழி இல்லை. എന്ത് വേണമെങ്കിലും പറഞ്ഞു. 48 പേപ്പർ ക്ലിയർ ചെയ്ത് ഓപ്പൺ ചാലഞ്ച്. ആൾക്ക് ഇനി ചെയ്തേ പറ്റുള്ളൂ. അതായത് 8 തിരിച്ചു കൊടുക്കാണെങ്കിൽ, പക്ഷെ 48 പേപ്പർ ക്ലിയർ ചെയ്യണം. എൻഗേജിങ് ആണല്ലേ സിനിമ? ராகவன், உங்ககிட்ட பேசணும். ஏய் நோரி, ப்ளீஸ் உங்ககிட்ட பேசணும். ஏய் கைச்செடு. இல்ல உங்ககிட்ட பேசணும். அடி எவ்வளவு வேணாம், என்கிட்ட பேசு ப்ளீஸ். எவரி பேசலாம். ஓகே சாரி. சாரி. சட்டை கட்டி விட்டு இன்னொருத்தர் போய் சந்தோஷமா கல்யாணம் பண்ணிட்டு சாரி. அவ்வளவு ஈஸியா போயிடுச்சு உனக்கு? கரெக்டா? கல்யாணத்துக்கு அப்புறம் உன்னை ஈஸியா மறந்துடலாம்னு நினைச்சேன். ஆனா முடியல. ஹர்ட் பண்ணிட்டு கில்ட் என்ன நிம்மதியாவே இருக்க விடல. கிடைச்ச ஹஸ்பண்ட் நல்லவரா இருந்ததுனால அவரை ஹர்ட் பண்ணக்கூடாதுன்னு சும்மா சந்தோஷமா இருக்கிற மாதிரி நினைச்சிட்டு நல்ல அவ்வளவுதான். ஒரு தப்பு பண்ணிட்டு ஈஸியா கடந்துடலாம்னு நினைக்கிறோம். பட் அது நம்மள நிம்மதியா இருக்க விடாம லைஃப் லாங் துரத்துட்டு இருக்குல்ல. ഇവിടെ ഗിൽട്ട് ആവുന്നുണ്ട്. സെയിം. அவன்கிட்ட பேசினேன். ഓ അവിടെയും കിട്ടി. அவன் எல்லாத்தையும் சொன்னான். ഓ ഇവിടത്തെയും കിട്ടി. பண்ண தப்பத்திற்கு எல்லாருக்கெல்லாம் செகண்ட் சான்ஸ் கிடைக்காத ராகம். ஆனா உனக்கு கிடைச்சிருக்கு. അനുപമക്ക് ഇല്ലല്ലോ. எப்படியாவது அந்த 48 பேப்பர்ஸை கிளியர் பண்ணிடு. வாவ். அகைன் மெசேஜ். எனக்கு வேற வழியில தெரியும். ஆனா 48 பேப்பர் படிக்கணும்னு நினைச்சாலே இதெல்லாம்
ராகவா 35 தியரிஸ் and 13 practicals. நீ என்ன சென்டம் எடுக்கவா படிக்க போற? பாஸ் பண்றதுக்கு தானே. இந்த பிராக்டிகல்ஸ் எல்லாம் உட்கார்ந்தாலே அவங்க பாஸ் போட்டுருவாங்க. அண்ட் லாஸ்ட் 10 இயர்ஸ் क्वेश्चन பேப்பர்ஸ் படிச்சாலே அந்த 35 பேப்பர்ஸையும் கிளியர் பண்ணிடலாம். See, நான் எல்லா சப்ஜெக்ட்லயும் இம்பார்ட்டன்ட் क्वेश्चंस வித் ஆன்சர்ஸ் ரெடி பண்ணி தரேன். நீ அதை மட்டும் படி போதும். நீ எதுக்கு இதெல்லாம் பண்ணணும்? ஒருவேளை நீ எக்ஸாம் பாஸ் பண்ணிட்டு உனக்கு பிடிச்ச பொண்ணை கல்யாணம் பண்ணி ஹாப்பியா செட்டில் ஆயிட்டுனா மேபி என்னோட கில்ட் போயிடும் நினைக்கிறேன். 12th 96% எடுத்தேன் சீன் போடுவல்ல. நெக்ஸ்ட் 2 months அப்ப படிச்ச மாதிரி படி. അതല്ലേ ഇപ്രാവശ്യം ഡിസ്ട്രിക്ഷൻ ഒന്നും വേണ്ടല്ലോ, പാസ്സായല്ലേ അല്ലേ? ജസ്റ്റ് പാസ്സാവല്ലേ വേണ്ടു, എല്ലാം എപ്പോഴും പാസ്സാവണം, അത്രേ ഉള്ളൂ. ആളെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യും. കറക്റ്റ് പ്ലേസ്മെന്റ്സ് കേട്ടോ സോങ്സ് അല്ലേ? ഇപ്പൊ മെലഡി സോങ് വന്നു. വാവ്, ആൾ ഇംപ്രസ്ഡ്. ആളെടുക്കുന്നില്ല ഫോണ്. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് சூப்பர். എല്ലാം ട്രെൻഡ് കേട്ടോ അല്ലേ? ഓ Holy partition algorithm. This is the algorithm for the partition network entity using two scans, one scans from the അടി കിട്ടി. ചിപ്പൻ 15 നിമിഷം holy partition algorithm 60 marks. கல்ச்சரல் சொந்தமா என்ஜாய் பண்ணோமா கிளம்பணுமான்னு இருக்கணும். அதை விட்டு பொண்ணு கிட்டலாம் பிரச்சனை பண்ண கிளம்புங்க. ஜாலி கலாச்சா மேல கேட்கணுமா? ஏய் போடா. அடிச்சதுக்கு வேணா சாரி கேட்க சொல்றேன். டேய் சாரி கேட்கறேன். அச்சடில யாருக்காவது கொல்லிருந்து மம்மே பெரிய மாதிரி இருக்கு. நாட்டாம வாழ பாக்கோண்டு. சீ வாரமா பிடிச்சு சொல்றேன். போய் ஜூஸ் குத்து வர பேட்டீங்களா? அந்த ஹோல்சேல் அல்காரிதம் பண்றா. പണ്ടാവാ ഓ ആ പണ്ടത്തെ പഠിച്ചോണ്ട് അടിക്കാൻ. അതാ പണ്ടത്തെ ഡ്രാഗൺ അല്ലേ? എല്ലാം നമുക്ക് കാണിച്ചാണ്. ആളവിടെ ഉള്ളത്. Exchange the pivot element and start getting in the final place. Why? டேய் இப்ப நான் சொல்றேன் கரெக்டா இருக்குதான்னு பாரு. ഇനി ആളും പഠിക്കോ? Step 2. Search left to right. Step 3. 2 and 4. Exchange. Step 4. When 2 elements cross. When 2 elements cross. When 2 elements cross. Hey, Bala!
ആ അടിപൊളി മോനെ. ആ പണ്ടത്തെ സാധനം, പഴയ ഡ്രാഗൺ വെപ്പൺ. Step 5. Return the pivot element. மாசு மயிரண்ட். டேய், முதல்ல இந்த கெத்து காட்டலாம் தூக்கி உரம் போட்டு படிச்சு டிகிரி வாங்க வழி. இல்லைன்னா வெளியே போன ஒரு நாய் கூட நிற்க. ஐயா பூமரு அனுபவத்துல சொன்ன பூமர் நல்லா சொல்லுவீங்க. டேய், நீ ஒரு மிஸ் பண்ணி சுத்தல, அவன் தான் எக்ஸல். ஆனா உன்னை பார்க்கும்போது தான் தெரியுது அவன் என்ன கைட்டி விட்டு போனான்னு. டேய், இந்த மாதிரி கெத்து காமிச்சிட்டு சுத்தினா பொண்ணுங்களா நம்மளை ரசிப்பாங்கடா. ஆனா வாழ்க்கையில செட்டில் ஆனாதான் நம்ம கூட சேர்ந்து வாழணும்னு நினைப்பாங்க. புரிஞ்சுக்கூடா. அப்ப இவ்வளவு நீ சாகசப்பட்டதெல்லாம் உங்க எக்ஸுக்காக தான், எனக்காக இல்ல. சரி, நீ என்னெல்லாம் பண்ணியா அதான் கேட்டு நானும் பண்ணேன். இப்போ உன் வாயால படின்ற படிச்சு தொலைற. ഓ പഠിക്കാനോ ഇൻസ്പിറേഷൻ അല്ലേ? எல்லாம் இங்கே தொடங்கி கலந்தரை விளக்கு தோற்றுவிட்டால் ஒரு கடையினாரி துணையாய் துணையாய் நடந்தாய் அருகே പ്രാക്ടിക്കൽ. மனாய் சுமந்தாய் மகிழே. ഓ എല്ലാ സ്ഥലത്തും ആള്. 48 ഞാനുള്ള പണി. സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യണം. അതായത് വേറെ സ്റ്റോപ്പിംഗ് സ്ഥലമില്ലാത്തോണ്ട് ഇവിടെ നിർത്തുന്നു. ഭയങ്കര ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആയിട്ടാണ് പടം പോകുന്നത് അല്ലേ? എൻഗേജിങ്. അത്ര എൻഗേജിങ്, അതായത് ഭയങ്കര നമ്മള് ഏകദേശം ആ സ്റ്റാർട്ടിങ്ങിൽ എന്തുകൊണ്ടാണ് ആ ഒരു ക്യാരക്ടർ അത്രയും നമ്മളെ വെറുപ്പിച്ചത് എന്നുള്ളത് ഏകദേശം ഈ ഒരു ത്രൂ ഔട്ട് ദ മൂവി നമ്മളെ കാണിക്കുന്നുണ്ട്. എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടായിരുന്നു ആ ഒരു സീൻ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തത് ഇല്ലേ? ആ ഒരു ഭയങ്കര ഒരു കുത്തഴിഞ്ഞൊരു ലൈഫ് നമ്മളെ കാണിച്ചത് എന്തിനായിരുന്നു എന്നുള്ളത്. കാരണം അത് അവിടെ ഒരു ബിൽഡ് ചെയ്ത സംഭവത്തിന്റെ ആണ് കണ്ടിന്യൂഷൻ ഇപ്പതേ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ഞാൻ എടുത്തു പറയണെന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു കുട്ടി ഡ്രാഗൺ ക്യാരക്ടറിനെ കൊണ്ടുവന്നിട്ട് എഗെയിൻ ഒരു റിയലൈസേഷൻ ആളുടെ മുന്നിൽ തന്നെ കൊടുക്കുകയാണ്. അതായത് ഞാൻ എത്ര മോശമായിരുന്നു എന്നുള്ളത് ആള് മിറർ ഇമേജ് പോലെ കുട്ടി ഡ്രാഗനിൽ കാണാണ്. ആ ഒരാളെ ഒരു പെണ്ണ് ഇഷ്ടപ്പെടില്ല എന്നുള്ള രീതിയിലാണ് ഏകദേശം അത് മനസ്സിലാക്കിയത്. അതാണ് നമ്മളെ പുറത്തെത്തി കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു നായ പോലും. അത് മാത്രമല്ല, ഇനിയിപ്പോ എന്താ പറയാ, ഓൾറെഡി അങ്ങനെ ചെയ്ത ആളെ പിടിക്കപ്പെട്ടു. യെസ്, അതുണ്ട്. അതാണ്. അപ്പൊ എന്താ സംഭവം എന്ന് വെച്ചാൽ ഇനി വേറൊരു വഴിയില്ല. എഴുതിയെടുത്ത് ക്ലിയർ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് വെരിഫിക്കേഷൻ ഒക്കെ ചെയ്യുമ്പോൾ പ്രശ്നമല്ല. വേറൊരു കാര്യം എന്ന് വെച്ചാൽ എടുത്തു പറയേണ്ടത് എന്താ പറയാ, അതായത് ആ ഒരു തപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞ സംഭവം ഉണ്ടല്ലോ, തെറ്റ് കറക്റ്റായിട്ട് രണ്ടുപേരുടെ തെറ്റും കാണിച്ചു. അതായത് നമ്മളെ ഡ്രാഗൺ ചെയ്ത തെറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓൾറെഡി ഫ്രോഡ് ചെയ്താണ്, ചീറ്റിംഗ് ചെയ്താണ്. കാരണം പഠിക്കാണ്ട് സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ആക്കി, പക്ഷെ ജോലിയിലോട്ട് കയറി അവിടെ ഹാർഡ് വർക്ക് ചെയ്തിട്ട് ഇപ്പൊ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ആൻഡ് എഗെയിൻ ഇപ്പൊ പഠിക്കാൻ വേണ്ടി വരുന്നുണ്ട്. ആൾക്കൊരു സെക്കൻഡ് ചാൻസ് കിട്ടുകയാണ് ആ ഒരു തെറ്റിനെ തിരുത്താൻ വേണ്ടി. പക്ഷെ അനുപമയുടെ ഭാഗത്തുനിന്ന് ചിന്തിക്കുമ്പോൾ അനുപമ ശരിക്ക് ആ സമയത്ത് ഒരു ലവിന്റെ കോൺസെപ്റ്റിൽ മാത്രം ചിന്തിക്കുമ്പോൾ ആള് ചെയ്ത് ശരിക്കും ചീറ്റിംഗ് ആയിരുന്നു അന്ന്. അതായത് ഒരാളുടെ ഇഷ്ടപ്പെട്ട ഒരാളെ വിട്ടു, അതിപ്പോ എത്ര എങ്ങനത്തെ ആളാണെങ്കിലും ആളെ വിട്ടിട്ടാണ് ആള് നല്ലൊരു ലൈഫ് കിട്ടിയപ്പോ അങ്ങോട്ട് പോയത്. പക്ഷെ അന്ന് ചെയ്തൊരു തെറ്റിൽ ആൾക്ക് ഭയങ്കരമായിട്ട് ഗിൽറ്റി ഫീലിംഗ് ഉണ്ട്. ആ ഒരു ഗിൽറ്റി ഫീലിങ്ങിനെ ആൾക്ക് തിരുത്താൻ വേണ്ടി പറ്റുന്നില്ല. അതാണ് പറഞ്ഞത്, വേറെ ആൾക്കൊന്നും അങ്ങനെ ഒരു ചാൻസ് കിട്ടില്ല ഈ ഒരു സംഭവം തെറ്റ് തിരുത്താൻ വേണ്ടി. ആൻഡ് ആളിപ്പം തെറ്റ് തിരുത്തുന്നത് എങ്ങനെയാ? ഇയാളെ സഹായിച്ചുകൊണ്ട്. അവ രണ്ടുപേർക്കും ഏകദേശം ഒരു സെക്കൻഡ് ചാൻസ് കിട്ടാണ് അല്ലെ? കാരണം വെച്ചാല് ഇഷ്ടപ്പെട്ട്, അതും ആള് പറയുന്നുണ്ട്, കെട്ടിയ പുതിയതായിട്ട് കല്യാണം കഴിച്ച ആളും നല്ലതാണ്, ആളെയും ഹേർട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. ആൻഡ് അപ്പം എന്ന് വെച്ചാല് ഇങ്ങരുടെ ഡ്രാഗൺ സ്നേഹിക്കുന്ന ഒരു പെങ്കൊച്ചിനെ നല്ല രീതിയിൽ കല്യാണം കഴിച്ച് ആള് സെറ്റിൽ ആയി കഴിഞ്ഞാൽ ചിലപ്പോ ഇയാളുടെ ആ ഒരു തെറ്റ് തിരുത്തിയ പോലൊരു ഫീല് കിട്ടും. പിന്നെ അത് മാത്രമല്ല, ഇപ്പൊ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്, ഹെൽപ്പിങ്ങിലൂടെ ആ ഒരു തെറ്റ് തിരുത്താനുള്ള ഒരു അവസരമാണ്.
സോ രണ്ടുപേരുടെ ഒരു സ്റ്റോറിയും കൂടി പോകുന്നുണ്ട് കറക്റ്റ് ആയിട്ട് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ അല്ലെ. ഈവൻ അതിന്റെ കൂടെ ഒരു കുട്ടി ഡ്രാഗന്റെ ക്യാരക്ടറും ആൾക്കും മാറാനുള്ള ഒരു ചാൻസ് കിട്ടുകയാണ്, അതും സ്റ്റാർട്ടിങ്ങിൽ തന്നെ. സ്റ്റാർട്ടിങ്ങിൽ വാവ്, പൊളി പൊളി. അത് ഏകദേശം എന്താ പറയാ, നമ്മൾ ശരിക്കും നോക്കുമ്പോഴാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതായത് അല്ലെങ്കിൽ എല്ലാ പടത്തിലും ഒരാളുടെ തെറ്റുകൾ മാത്രം എടുത്ത് പറയുള്ളൂ. പക്ഷെ ഇതിനകത്ത് അങ്ങനെയല്ല, എല്ലാ ഭാഗവും പറഞ്ഞു പോകുന്നുണ്ട് എന്നുള്ളതാണ്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ എന്താ പറയാ, ഭയങ്കര ഒരു എൻഗേജിങ്, അത്ര എൻഗേജിങ് ആയിട്ട് നമ്മൾക്ക് ഒരു നെക്സ്റ്റ് മൊമെന്റ്, അതായത് നമ്മൾ സ്റ്റാർട്ടിങ്ങിൽ തന്നെ നമുക്കൊരു ഡൗട്ട് ഉണ്ടായിരുന്നത് എങ്ങനെയാ തിരിയാൻ പോകുന്നത് എന്നുള്ളത്. പക്ഷെ ഈ മൂവി അത്രയും സക്സസ്ഫുൾ ആയിട്ട് ഹിറ്റ് ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ എനിക്കൊരു പ്രതീക്ഷ ഉണ്ടായിരുന്നു, എന്തായാലും ആ ഒരു പോസിറ്റീവ് മെസ്സേജ് തന്നെ ആയിരിക്കും ഇതിനകത്ത് പറയാൻ പോകുന്നത് എന്നുള്ളത്. അതുണ്ട് കറക്റ്റ്. അത് മാത്രമല്ല എടുത്തു പറയണമെന്ന് വെച്ചാൽ നല്ല എക്സിക്യൂഷൻ ആവട്ടെ. കാരണം ഡയറക്ടറിന്റെ അശ്വത് മാരിമുത്തു ആയാലും അതുപോലെ തന്നെ മ്യൂസിക് ഡയറക്ടർ കറക്റ്റ് സിങ്ക് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഓരോ സോങ്സ്, പിന്നെ സോങ്സിന്റെ ഇടയിലാണ് മറ്റുള്ള സീൻസ് ഒക്കെ വരുന്നത്. ആൻഡ് വെറുതെ ഒരു സോങ് ആയിട്ട് അങ്ങനെ പോകുന്നില്ല, സോങ്ങിന്റെ ഇടയിൽ സീൻ വരുന്നുണ്ട് അല്ലെ. അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്കൊരിക്കലും തോന്നുന്നില്ല ഇത് സോങ് പ്ലേസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടോന്നോ അല്ലെങ്കിൽ പെട്ടെന്ന് കുത്തിയറച്ച സോങ് ആണെന്നോ, അങ്ങനത്തെ ഒരു ഫീൽ ഇല്ലാണ്ട് കറക്റ്റ് ആയിട്ട് ആ ഒരു മെഷർമെന്റ് ഒക്കെ പ്രോപ്പർ ആണ് അല്ലെ. അങ്ങനെയാണ് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ഒരു രക്ഷയില്ല ഒന്നും പറയാം. എല്ലാ ക്യാരക്ടേഴ്സ്, ഇതിനകത്തുള്ള എല്ലാ ക്യാരക്ടേഴ്സിന്റെ പെർഫോമൻസ്, പ്രത്യേകിച്ച് അനുപമ പരമേശ്വരനാണെന്നുണ്ടെങ്കിലും എല്ലാവരും ഇപ്പൊ എന്താ പറയാ, ഹീറോ ഇറ്റ്സെൽഫ് ലൈക്ക് പ്രജ്ഞാനാണെങ്കിൽ എന്താ പറയാ, കറക്റ്റ് നമ്മളെ നന്നായിട്ട് ഹാൻഡിൽ ചെയ്തു. അതായത് ശ്വാസം മുട്ടുന്ന ഒരു അവസ്ഥയില്ലേ, അത് ഭയങ്കരമായിട്ട് കാണിച്ചു. വെള്ളം കുടിക്കണോ, അതായത് ആളെ ഭയങ്കരമായിട്ട് എന്നുള്ളതല്ല, എല്ലാ പ്രോപ്പർട്ടീസ് ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് ഇതിനകത്ത് പെർഫോം ചെയ്യുന്നത്. മാക്സിമം പ്രോപ്പർട്ടീസ് യൂസ് ചെയ്യാൻ നോക്കുന്നുണ്ട്. ആൻഡ് അത് മാത്രമല്ല ആളുടെ ഇമോഷൻസ് അവിടെ കാണുന്നുണ്ട്. ആൻഡ് ആൾക്ക് തന്നെ ഒരു എക്സാമ്പിളിനെ കിട്ടി അവിടെ. അതായത് ഇങ്ങനെയായിരുന്നു ഞാൻ ഉണ്ടായിരുന്നു, ഇത്രയും മോശമായിരുന്നു, ഇതിനേക്കാളും മോശമായിരുന്നു ഞാൻ എന്നുള്ളൊരു സംഭവം ആൾക്ക് ഏകദേശം മനസ്സിലായി. അപ്പൊ അതും കൂടി ഒരു റിയലൈസേഷൻ ആണ് മാറാമേട്. കാരണം ആള് ടാലന്റഡ് ആണ്, അതുകൊണ്ടാണല്ലോ ജോലിയും സംഭവങ്ങളൊക്കെ കിട്ടിയതും വർക്ക് ചെയ്യുന്നത്. പക്ഷേ എന്താ പറയാ, ആ ഒരു ഫ്രോഡിലൂടെ വന്നത് കൊണ്ട് തന്നെ എപ്പോ വേണമെങ്കിലും പിടിക്കപ്പെടാം. അപ്പൊ ഓൾറെഡി ഒരിക്കൽ പിടിക്കപ്പെട്ടു എന്നുള്ള ഒരു സംഭവം കാണിച്ചു. അപ്പൊ ആൾക്ക് അതെ ആ ഒരു സംഭവം പിന്നെ എടുത്തു പറയേണ്ട പറയുന്നത് അറിയോ, അതായത് എല്ലാ ക്യാരക്ടേഴ്സിനും ഭയങ്കര ഡെപ്ത്നെസ് ഉണ്ട്. വെറുതെ ഒരാൾ വന്നിട്ട് പെർഫോം ചെയ്ത് പോകുന്നില്ല അല്ലെ. അതായത് ഇവരൊക്കെ ഈ സിനിമയിൽ വേണം നമുക്കൊരു ഫീൽ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. കാരണം ഈവൻ ഗൗതം വാസുദേവ് മേനോന്റെ റോൾ അടക്കം ആ ഒരു പെർഫെക്റ്റ് IT ആളൊരു അല്ലെ, ആ ഒരു കോർപ്പറേറ്റിന്റെ ഒരു ഭയങ്കരമായിട്ടുള്ള ഒരു ഫീൽ കിട്ടുന്നുണ്ട്. ആള് ഓരോ സമയത്ത് വിളിക്കുമ്പോ അടക്കം നമുക്ക് ടെൻഷൻ ആവുന്നുണ്ട്, ഇങ്ങനെ വല്ല അറിഞ്ഞിട്ടാണോ വിളിക്കുന്നത്. ആ ഒരു അതെനിക്ക് ജീവിതം ആയതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് നമുക്ക് അങ്ങനെ തോന്നുന്നത്. കാരണം വെച്ചാൽ നമുക്ക് ആ ഒരു ഭയങ്കര ഒരു ആളെ കാണുമ്പോഴും അങ്ങനെയല്ല, ഭയങ്കര ഒരു സ്ട്രിക്റ്റ്. അതുപോലെ തന്നെ നമ്മളെ KS രവിമാറിന്റെ റോളും കറക്റ്റ്. കാരണം നമ്മൾ ഇവരൊക്കെ കാണുമ്പോഴില്ലേ, ഇവരെന്തെങ്കിലൊക്കെ ചെയ്യുമോ എന്നുള്ളൊരു ഫീല് വരുന്നുണ്ട്. ഈവൻ ആ AGSന്റെ പ്രിൻസിപ്പൾ അടക്കം ആ ഒരു ഫീലാണ്. എല്ലാവർക്കും ആ ഒരു മറ്റേ ഒരേ സമയം പോസിറ്റീവ് നെഗറ്റീവ് ഫീൽ വരുന്ന ഒരു സംഭവം. എല്ലാം പെർഫെക്റ്റ് കാസ്റ്റിംഗ് ആണ് പടത്തിൽ, അത്രേ പറയാനുള്ളൂ. അപ്പൊ എന്തായാലും എനിക്ക് തോന്നുന്നു നെക്സ്റ്റ് വരുന്ന ഏകദേശം ഒരു ക്ലൈമാക്സിനോട് അടുക്കുന്ന സീൻ ആവാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. അപ്പൊ എങ്ങനെയായിരിക്കും നെക്സ്റ്റ് ജേർണി വരുന്നത് എന്നുള്ളത്, പിന്നെ അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു ആളുടെ എങ്ങനെയായിരിക്കും ആ ഒരു ടോട്ടൽ ജേർണി എന്നുള്ളത് നമുക്ക് കാണാം അടുത്ത സീനില്. എന്തായാലും അടുത്ത വീഡിയോയിൽ കാണാം.